قافي تكن قوتر أبشر كبار ايوه انا كنت سودا قافي لي قافت يا ربي سوداتين قابا سوداتين قابا ايش يو قافي سنة دبستنين شارك اجي أبشر وقبت شبات اللي برد شوان توكو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارتشو سيرتن بقى ماشي قافين كو تكوبا نما قافة بلانجي مسلمون يورو يودو أني كنو أما كريستانو نجنة تاجلا جيتاجا نجنة نيالي منا من جراني مسلموني كريستاني نو أكس جن إيش إسين هو يعني يودو أني إسرق أني أكم يعني الله هولي الأن ولقيت تنمو بوتان إسا أدى بوتان كيسان أدى إسا قافي كانت تكوبا إسي وقدون جنة تاجلا جتو نو أكس جنة أنك أوريدي إيش راكوميت هاتافي كان قبل فرادك نيتيني قال جنة أنك هيا جناني كأوجي نماتين كلام سونتان أوجي متى أوفيتين كلام أكمل بيكتور كريستانا أوجي يسوع كريستوس إسني دو إنجال تماله أيوة نو أكس تتكلم عن أوجي كنا ماله أوجي كي يعني قالوا إتوارين نوجتيني تدوان نودو يفجدامه جنة تقلا جدامه سرمانو براتي فرا تمام كابو مالي جناني macaafa keessatti Hizqee boqonnaa lakkoofsa 18 irratti maal jedha abbaan ilmaaf hin gaafatamin ilmis abbaaf hin gaafatamin cubbuu badii hojjette ofiishiitii ajjeefamtuu jedha. Amma Yesuus Kiristoos badii nuti hojjenneef yookiin cubbuu nuti qabnuuf du'e jechuun akka macaafa kanaatti sirrii miti jechuudha. Maaliif jennaan cubbuun badii hojjette ofii ajjeefamtuu jedhe. Cubbuu badii hojjette tokkoffaan addaamumti haa du'u malee ijoolleen sababa isaatti duutuun qabdu jedha macaafni. Lammaffaa badii addaam hojjetetti immoo nuti gaafatama hojjettan immoo sababa addaametti tokkoffaa isin hin gaafataminaa jedha macaafni. Lammaffaan immoo utuu isin hojjettan isin du'aa jedha malee Yesuus haa du'u jedhu. Innumti cubbuu hojjettan nafsiin cubbuu hojjette ofii haa duutu jedha. Kanaaf erga cubbuun hojjette kan haa duutu erga jedheeti Yesuus naa du'ee kana jechuun waan hin taane jechuudha. Lammaffaa maalinni akka islaamaattis maal jedha walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jedha. Lubbuun qulqulluu tokko lubbuu badii dalagde tokko lubbuu badii dalagde kana baafachuudhaan dandeessuu jedha. Maaliif jennaan cubbuun ofii lubbuu dalagde sun isinti maalaa taatu jedha. Isinti ofiisiitii haa gaafatamtu malee cubbuun qulqulluudha hin badiini jedha. Kanaaf maal jedha warri kiristaanotaa Yesuus Kiristoos isiniif jedhee du'eeraa. Yesuus Kiristoos rakkoon qabu dhaggeeffadhu rakkoon qabu miiti godhadhute yeroon si waamin banatta. Amma Yesuus Kiristoos nuu du'eera isinii du'eera koottaa kan jedhamu kana Rabbiin Quraana keessatti kana gaafa nuun dubbatu maal nuun jedhe waan kun akka sirrii hin taane suuratul Ankabuut keessatti jechuudha. Suuratul Ankabuut keessatti boqonnaa 29 maal jedhe waqaala alladhiina kafaru lilladhiina aamanu warroonni kafaran warri kiristaanotaaf wannaa garaagaraa kun maal isiniin jedhani badii keessan nutu isinii baattata badii keessan kan isinii baattatu kan biraadha koottaa amanaa isiniin jedhu garuu immoo hin sobu ofii isaanii badii isaanii iyyuu baattachuu hin dandeenye keessan miti jedha. Badii mataa isaanii iyyuu namni baattatu badii mataa isaan dandeenye badii keessan baattatuudhaan danda'u kijibadhaa jedhee Rabbiin ifaan ifatti diltsii nutti himaa jechuudha. Tokkoffaan badii tokko namni naa baatta jedhanii jannata galadhanii jannata kajeeluun ihee maayittammannu waanuma hin fudhatamne gadilee namaan liqimsamne hojiyoon hin hojjennetti asii waan barbaade gochaa waan barbaade jechaa ooleetiin Yesuus naa du'eera natu isanii naa du'een jannata gala dhiiga isaarra deemee jannata seenaan hin hojjetu wanta akkasii tokko. Lammaffaa immoo badii dhumtaat hojjettee badii inni sii du'eef hin jiru Yesuus ati dheengadda dhalatte naaf si dheengadda dhalanne kunumaan beeknu. Waan abbaa maatii keenya irraa nu guddisan kanan godhinaa sanan godhinaa jechaa nu guddisan argine irra guddinne immoo macaafa laallee yookaan quraana dubbifne gaafa quraana dubbisne yookiin macaafa laallee immoo waa waaqayyoon godhinaa jedhe dhiifne waa waaqayyoo hojjedhaa jedhe hojjenne gaarii hojjenne kanaan jannata galla yoon hojjenne immoo maal taana abidda darbamnaa jechuudha hojii keenyaani kan itti aansuudhaan akka islaamaatti eessa dhaqxuu jette akka islaamaatti jannata galla nuti akka kiristaanaatti garuu
jireenya bara baraatti deemnaadhaan jireenyi bara baraa kunu kam akka ta'e hin beeknu nuti. Abidda seenuunis jireenya bara baraataan ka beeku. Gara abiddaa ta'e gara jannataa ta'e wanti fagale tokko hin jiru. Maaliif jennaani jireenya bara baraa argannaa yoo ka jettan taatan namni bara yoo du'ee abidda seenes du'uun hin jiru achitti. Abidda keessa inni jirus hin du'u. Inni jannata jirus hin du'u. Garaagarummaan isaa maali inni jennaan inni kun jannata keessa inni kun abidda keessa kana. Kanaafuu jannata galuudhaaf ragaan argame tokko lafa kaa'ame tokko hin jiru. Mana abbaa koo sin geessa jedhee manni abbaa isaa sin geessu isa kamidha? Abiddis manuma abbaa keessaniiti. Jannannis mana abbaa keessaniiti. Machee seexaanii dhufeetu achi keetti mana ni ijaarre kan jahannama. Lachuu mana abbaa keessaniiti. Sinii galee kanaafuu bara baraan kan jiraattan jannata keessa moo abidda keessa? Akkas namatti gilxiidhumaan jannata keessa ta'uu nutti hima. Innis maalinni akkamitti jannata galama jennaan tokkoffaan rabbitti amantee lammaffaa immoo ajaja rabbi subhanahu wa ta'ala godhisiin jedhe hojjechuudha. Rabbiin quraana keessatti boqonnaa 22 lakkoofsa 14 akkasuma boqonnaa 47 lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Allahin warra isatti amanee hojiiwwan gaggaarii dalagan jannata isaan naqaa jedhe. Ammas suuratul bayyinaa irratti warroonni amanan hojii gaggaarii hojjetan jarri ummata gaggaariidha. Jazaa'uhum mindaan isaanii jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar jannata ilaal warri amanan gaggaarii hojjetan ummata gaarii irra caalaadha jedhee kee rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasii jazaan isaanii yookiin mindaan isaanii jannata lageewwan arfan jala ishee yaatu. Kanammoo akkuma laga Abbaay faa minaamni jedhamu kana Abbaay sanarraa dhufa jedhaminti jannata keessaa akkuma macaafa qulqulluurra jiruyyuu Giyoonfaa jechuudha laga Giyoonfaa. Jarri sun jannata sana jala yaati. Jannata lagni 4 jala yaatu sana keessa bara baraan jiraatu jedha. Bara baraan jannata sana keessa jiraatu. Warra akkasii sana hojii isaanii rabbi irraan jaallate isatti amananii hojii gaarii dalaguu isaaniitti rabbiin hojii isaanii jaallate. Rabbis immoo hojii kana gaafa irraa jaallate jarris hojii kana rabbi irraa jaallatan mindaa mindeeffaman kan itti gammadanii jiru nuun jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu jannanni kan galamu rabbi tokkichatti amanuu qofaani malee namni naa du'eera jechuudhaan jannanni hin jiru. Kun namni naa du'eera jechuun Yesuus Kiristoosii badii kootiif naa du'eera jechuu. Dhiiga isaatiin jannata gallaadhi. ጌታ እኮ ነው ታውቃለህ አይደል? እንደ ኢየሱስ እኮ ራ አይደለም ኢየሱስ ሰው ነው እንደማውቀው። በደንብ አስረዳኝና እኔ በኦሮምኛ አይገባኝም ብዙ በአማርኛ አስረዳኝ። ኢየሱስ እኮ ሰው ነው። እሺ እኔ አንድ ሌላ ጥያቄ አለኝ። እሺ ጠይቄ። እኛ ኢየሱስ ኦኬ ጌታ ነው ብለን የምናመልከውና እግዚአብሔርና አላህ አንድ ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄ ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ኢየሱስ ጌታ ነው ብላችሁ ብታምኑ ግን የሚያዳምጥ ከጻነው እያስቸገረች ችግር የለውም አብሽር ችግር የለውም። በመጀመሪያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የምትሉት ጌትነቱ ያው እንደ ባልሽ ከሆነ እንደ ባለ ስልጣን ከሆነ ችግር የለብንም። የኔ ጌታ ትላለች እኮ አማራዎች አንዳንዴ በቃ አማርኛ የምናገሩት በተለይ ለባላቸው የኔ ጌታ መጣልኝ የኔ ጌታ ምን ላደርግልህ የኔ ጌታ ምን ልታዘዝልህ ስትል አከመከመን እንትቶሉት ወርግታኒ ወርገኛ ጋር አንቤግቶ ረፋን ኦሮሞ አጣቅም የኦሮሞ የኔ ጌታ አንቤግቶ ጎፍታኮ ምናምን ጀጮ መንጀቶ ባን ኦሮሞቲ ማለፍን ይሰገበራ ጀት ማለ ጎፍታኮ ጀተኒ የኔ አባት የኔ ጌታ ምን ልሁንልህ ሲንጀት ጨጨብስቴ ለብዝ ከይሰ ባንሺቲን ስለዚህ የኔ ጌታ ከተባለ ጌትነቱ የስልጣን ከሆነ ችግር የለብንም። ለዛ ነው እንደውም መጽሐፍ ላይ ምንድነው የምለው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 እስከ 9 ብትመለከቺ ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ይላል። ስልጣን ነው የተሰጠው። ስልጣኑ ጌትነቱ ይሄ ከሆነ ችግር የለውም። ወደ ጥያቄሽ ስመጣ ሁለተኛ ጥያቄሽ እግዚአብሔርና አላህ አንድ ነው አልሽኝ። እኔ እንደ አጠቃቀማችሁ ከዚህ ውጪ ሌላ ቋንቋ ከሌላችሁ ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር የሚባለው ከአላህ ጋር አንድ አይደለም። ለምን ከተባለ እግዚእና ብሔር ከሚለው ነው የመጣ እንትኑ እግዚ ሀቤር እግዚ ማለት
አምላክ ሲሆን ብሔር ማለት ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ነው። የብሔር ብሔረሰቦች አምላክ ነው የሚለው። አላህ ማለት ደግሞ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ከሱ ውጪ ሌላ አምላክ የሚገዛ እንደሌለ የሚያመላክት ነው። አፋና ማሪፋና ወይ የተጆ ኮዲ ፈምኑ ጎዳ ታፕታፕ ጎዳ አልተቆጠኩ ኦብሳር ማገፈዳ እንደውም ቶርቤት ቱ አፋና ማሪፋቶ ኮ ያልከም ለበሬዳ ኦብሳት ቆሺ በአማርኛ ምንድነው የሚባለው? አላህ ይሄ በአረበኛ አይደለ? አላህ በአማርኛ አላህ ነው ስሙ። አላህ እኮ አላህ ነው፣ አይቀየርም። የአላህ ስም አይቀየርም፣ ምክንያቱም ስም ነው። ለምሳሌ ያንቺ ስም ማሚ ከሆነ በኦሮምኛ እጄ ምን ልበል፣ በእንግሊዘኛ ምን ልበል? ማሚ ብዬ ነው የምጠራሽ እንጂ ስምሽን አልተረጎምም እኮ አይተረጎምም። ማሚ ነው በቃ። እንግሊዘኛ የሚያወራ ማሚ ብሎ ይጠራሻል። አማርኛ የሚያወራ ማሚ ነው። ኦሮምኛ የሚያወራ ስንቄን ማሚ ነው የሚልሽ እንጂ ማሚ ተርጉሞ አይጠራሽም። ስለዚህ አላህ አላህ ነው በኦሮምኛ በአማርኛ። እሺ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ለምንድን ነው የነሱ ባህራን ነው ምናምን የምትባሉት? የነሱ ምን እኔ እንጃ ጠፍቶብኛል። እንዳይጠፋብህ እኛ እኮ የኢየሱስ ልጆች አባት እኮ ነው ብለን የምንጠራና እናንተ ደግሞ ሌላ ነው የምትሉት። ያላ ባሪያ ናቸው። ኦኬ ኧረ ችግር የለውም። ይሄ አዎ ምንድነው በመጀመሪያ ባሪያ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ባሪያ ማለት አገልጋይ። ኦኬ ያደመጥኩ ነው እኔ ልጆቹ እያስቸገሩኝ ነው። ችግር የለውም አብሽር፣ ስመች ትከፍቻለሽ። አገልጋይ ማለት ባሪያ ማለት ነው። ባሪያ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። ሰራተኛ ማለት ነው። ተስማማን? ለዚህ ነው ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥር 2 ላይ የኔ ባሪያ ብሎ ኢየሱስን ይጠራዋል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ እንደዛው ማለት ነው። የኔ ባሪያ ብሎ ይጠራዋል ማለት ነው። ስለዚህ ባሪያ ማለት ምንድነው? አገልጋይ ማለት ነው። አገልጋይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እንደውም ያዕቆብም የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነው። ወደ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እኔ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ የሆንኩት ያዕቆብ ብሎ ይጽፋል። ስለዚህ እሱ ራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነው። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። ባሪያ ማለት ሌላ ትርጉም የለውም። ልጅ ማለት ደግሞ ግን አምላክን ማሳነስ ነው። አምላክ ልጅ የለውም። አምላክ ልጅ የለውም። እኛ የሱ አገልጋዮች ነን፣ የሱ ባሪያዎች ነን። የሱ ባሪያ ስንል ለሱ ተገዢዎች ነን ማለት ነው። አሁን ለሰው የሚገዛ ሰው ምን ይባላል? ድሮ አገልጋይ ይባል። በቃ ሁሉምናው ለሱ ስለሰጠ ለጌታው ስለሰጠ ባሪያ ተብሎ ጠራ ነበር ድሮ። አሁን ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ በሙሉ ተገዢ የሆነ ሰው የአላህ ባሪያ ነን ይላል። ይህ ደግሞ ኩራት እንጂ እንትን አይደለም፣ ኩራት ነው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ መሆን ሙሉ በሙሉ ለአላህ መታዘዝ የሱ መሆንሽ ሊያስደስትሽ ይገባል። እኛ ልጆች ነን ምናምን የሚባለው ነገር እሱ የቃል መሸወጃ ነው። ቃል መሸወጃ ነው። አንደኛ እግዚአብሔር ልጅ የለውም፣ ልጆችም የለውም። የሱ ነን ከተባለ ደግሞ አንቺ ብቻ አይደለም፣ አህያም የሱ ነው። ከሱ ውጪ የፈጠረ የለም። አህያም ውሻም የሱ ነው። ስለዚህ ውሻም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ልትል ትችላለች። ባለቤቱ ማን ነው? አምላክ ስለሆነ። ስለዚህ የሱ ስለሆነ ነው በቃ የሱ ነን፣ እሱ ነው የፈጠረን ብላችሁ እንደው በዚህ ካልተረጎማችሁ በስተቀር ለእናንተ ብቻ እኛ የሱ ልጅ ነን ካላችሁ እግዚአብሔር ለብቻ ልጅ የለውም። ሁሉም የሱ ስለሆኑ ባለቤትነቱ ለዚህ ከተረጎማችሁ ዌልካም። ከዛ ውጪ ግን ለልጅነት ቀጥታ የምትጠቀመው ከሆነ ስተት ነው። የአላህ ባሪያ መሆንም ደግሞ አያሳንስም። ትክክል ነን። የአላህ ባሪያና ባሪያ ብቻ ነን። ለሰው ባሪያ አይደለንም። ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነን ብለን ለሱ ባሪያ አንሆንም። አሁን ሰው ለሰው ነው ባሪያ የሚሆነው። እኛ ደግሞ ለአንድ ፈጣሪ ባሪያ መሆን ምንም ነገር ችግር የለውም። አዎ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች ነን። ተስማማሽ? ኦኬ እሺ ገብቶኛል። ሌላ ጥያቄ ደግሞ እንዴት ነው አሁን ነብዩ መሐመድ ሞቷል።
አዎ ሰላም በእነሱ ላይ ይሁን። እኔ እኮ ያልገባኝ እናንተ ኢየሱስም ነብይ ነው የምትሉት መሰለኝ። አዎ ኦኬ። እንዴት ነው የሞተን እያመለከታችሁት እሱን የምትጠሉት? ያኔ ብዙዎቻችሁ አሁን ይጠላሉ፣ ይሰደባሉ ምናምን እንደዚህ። ማንን ነው የምንጠላ? ኢየሱስን ነው ጌታችን። ኦኬ በመጀመሪያ እንደው ለሱ ነበር ክብር የሚገባው መሰለኝ። እኔ ማለት ምንም እየነካው አይደለም፣ ይቅርታሽ። አም ሶሪ። አብሽረ ችግር የለውም። በጣም ደስ ይለኛል። ለዓላማዬን ተልኩት ጥቆሽ ወራ ማርኛ ጥቆ ጥቆ ዋን ፍራቴ ነቢ ሙሐመድ አሁን ሞቷል። እሳቸው የለውም በህይወት ሞቷል። ግን እያለ በህይወት እያለን ደግሞ ትሳደባላችሁ። እሳቸውን እያከበራችሁ ምንድን ነው? እሺ 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 እንጫ ከነራ በረዳ ወረፋ ኖር መስሪት ተደራረብሽ የወርባደ ጋፍ ረደ ቢስካስቲ ዮ ተፍስተው ባቴ ሽቱ በከ ፍራቴ ፍራቹ ባቴ እሷ ነው የምታውቀው። ዋንም መደ ቢቻ ቢጅሩ ፍራቴ ፍራቹ ምርጋሽቲ ገሩ በቃ ተጋፊሽ ብራት ደማ ጅርቲ ስኒ ገሌ ራበረዳ ዋና ከሲ ወረጥ እኮ ወራፋና ማርፋራ ቀመሰ ደኩን እና ወደ ጥያቄሽ ልሄድ። ቅርታሽ በኦሮምኛ ነው በማለት ትላልኩት። በመጀመሪያ ነብይ የምንለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ አይደለንም። እኛ ሁሉንም ነብይ ነው የምንላቸው። ኢየሱስንም እኛ ብቻ አይደለም የምንለው፣ መጽሐፍ ቅዱስም ቁርአንም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ ምን ይላል? እኔ የተላኩት ለእስራኤላውያን ለጠፉት በጎች ብቻ ናቸው ብሎ ይናገራል። ሌላ ቦታ ላይ አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? ነብይ በገዛ ሀገሩና በገዛ ዘመዶቹ መካከል አይከበርና ብሎ ከዛ ሀገር ወጥቶ ጠፋ። ነብይ መሆኑን ራሱ ነው አረጋገጠ። መልእክተኛ መሆኑን ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ የሆን ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ መልአክ ከሆነ ማውቃቸው ይህች የዘላለም ሕይወት ናት በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ መሆኑንና እንዲሁም ደግሞ አንድ አምላክ እውነተኛ የሆነ እንዳለ መናገሩን አስመስክሮ ተናገረ ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ቁርአን ላይም ኢየሱስ ክርስቶስን መልእክተኛ ብሎ ይናገራል። አንደኛ ምዕራፍ 3 ቁጥር 59 ላይ ወደ እስራኤላውያን እየተላከ ነብይ መሆኑን፣ ምዕራፍ 61 ቁጥር 6 ላይ አሁንም ወደ እስራኤላውያን እንደተላከ ይናገራል። አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ራሱ ነብይ እንደሆነ ምን ይላል? ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ እኔ የአላህ ባሪያና የአላህ ነብይ ነኝ ይላል። በቃ እኔ የአላህ ባሪያ ነኝ ነብይ አድርጎ ላከኝ ይላል ቁርአን ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በአፉ ሲናገር። ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንመለስ ደግሞ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደማንኛውም የሞቱት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ሳይሆን ነቢያቶች ሁሉ የሞቱ ናቸው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ስለተወሰደ በሰማይ ስላለ ነው ወደ ሰማይ ተወሰደው። ምን አልሽኝ? ጌታ ስለሆነ ነው አልሽኝ? ራሱ ጌታ ስለሆነ ነው እኮ ሰማዩ ላይ የተቀመጠው እኮ። አይ ጌታ እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ተወስደዋል። እኛ በቁርአን ሌላ ሰው ወደ ሰማይ ተወስደዋል። ለምሳሌ ነብዩላህ ኢድሪስ የሚባል አለ። ቁርአን ላይ ምዕራፍ 19 ላይ ኢድሪስ የሚባል ነብይ ወደ ሰማይ እንደተወሰደ ነው የምናገረው። ወረፈዕናሁ መካናን አልያ ብሎ በመጽሐፍ ቅዱስም ኢየሱስ ብቻ ሳይሆን ኢልያስም ወደ ሰማይ ተወስደዋል። ሰማይ ላይ ነው ያለው ኢልያስ ራሱ። ስለዚህ እነሱም አምላክ ስለሆኑ ጌታ ስለሆኑ አይደለም። ስለዚህ ኤልያስ ዴቤ ዲፌዶ አጀረሚረ ቆይ ማ ኢየሱስ ለጌታ እዚች ጋር እኮ ነው የማይረዳ። እሺ ቆይ አንዴ ጫላ ቦደ ነጋፈተው መረሽ ዲፋም ምን አልሽኝ ማሚ? ሌሎቹ እኮ ወርዳል ነው የሚባለው። እሱ ብቻ ነው እዛ ላይ የቀረው። ምክንያቱም እሱ ጌታ ስለሆነ ነው። እሱ ትክክለኛ ጌታ ስለሆነ ነው። አልወረዱም። ኤልያስ አልወረደም። እኛ የምንለው ምድርስም አልወረዱም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ተመልሶ ይወርዳል። ሲወርድ ደግሞ ይሞታል።
በቁርአንም በመጽሐፍ ቅዱስም ይሞታል ተመልሶ። ለምሳሌ በቁርአን አብሽር አሳይሻለሁ። በቁርአን ለምሳሌ ቁርአን ላይ ምን ይላል? ምዕራፍ 4 ቁጥር 158 ላይ ወኢን ሚን አህሊል ኪታቢ ኢላ ለዩእሚነነ ቢሂ ቀብለ ሞት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ተመልሶ ወደ መሬት ሲመጣ እሱ ሳይሞት በፊት ይሁዳንና ክርስቲያኖች ያምኑበታል ይላል። ያምኑበታል ይላል። ይሄ ቁርአን ነው። ገና ሳይሞት በፊት መጥቶ ሳይሞት ይመጣል፣ ግን ሳይሞት ይሞታል ደግሞ። ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይሞታል እምለው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌል ውስጥ ያልተካተተ ወንጌል አለ። እሱም ኤዝድሪያስ ወይ ደግሞ እዝራ 2 የሚባለው። በነገራችን ላይ እዝራ 2 የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ አላት። ይሄ ታለ መጽሐፉ እዚህ የለም ነጋለም አላት፣ ግን እዚህ ቦታ የለውም። ያ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ተመልሶ ይመጣል ይላል። ገና ተመልሶ ይመጣል ከማን ጋር? ከመላእክቶች ጋር መጥቶ 400 ዓመትን ይዝናናል፣ ይኖራሉ። ከዛ እሱም ህይወትም ያላችሁ ሁሉ ምን ሆናሉ? ይሞታሉ ይላል። እስቲ እንደው አውጥቼ ላሳይሽ እሱም መጽሐፍ ላይ አንዴ በዚህ ስልክ ላይ ካለ አውጥቼ አሳይሻለሁ። اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. شيت نبر زيغا استي كمارفان بريو سنس غشا دفيا تاو የየሮ ቀባዴ ወሊናሳ እዚች ጋር ይቻይሻል እህታችን ከታየሽ። ሁለተኛ እዝድሪያስ ማለት እዝራ ነው በኢትዮጵያ ምዕራፍ 7 ቁጥር 29 ላይ ነው። after this years ከዚህ አመታት በኋላ shall my son ልጄ ክርስት ዳይ ተመልሶ ይሞታል ይላል። after this years የሚለው መጥቶ ከተዝናና በኋላ ከቁጥር 28 ምናምን ልነሳልሽ። እስቲ ቆይ ከቁጥር 28 ወይ 27 ልነሳልሽ። ኦኬ ምን ይላል? and whoever is delivered from the foresaid evils shall see my wonders for my son ስለ ልጄ ደግሞ Jesus ኢየሱስ shall be revealed ገና ይመጣል with ከማን ጋር? ከነዛ ጋር ከነማን? those that be with him ከሱ ጋር ከነበሩ ሰዎች ጋር ይመጣል ተመልሶ። and they that remain shall rejoice within 400 years ለ400 ዓመታት ይዝናናሉ መጥቶ ይኖራሉ ገና። after this years ከ400 ዓመት በኋላ shall my son ልጄ ክርስት ኢየሱስ die ይሞታል and all men that have life ህይወት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ይሞታሉ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይሞታል ይላል በዚህ መጽሐፍ መሰረት ማለት ነው። ተስማማን? አንድ ሁለተኛ ወደ ጠየሽን ጥያቄ ስመለስ ለምንድነው ለሱ ክብር ማሰጡ ነው አልሽው። እኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደኛ ክብር የሚሰጥ የለም። እኛ አልገደሉትም፣ አልሰቀሉትም፣ አልደበደሙትም፣ አልተፉትም፣ ምንም ራቅ አልተተፋበትም፣ አልተዋረደም፣ በክብር ወደ ሰማይ ተወሰደ ብለን እናከብረው እኛ ነን። በእናንተ ግን በጥፊ ተመቶ ተገርፎ እንደውም ኦርቶዶክስ ከሆንሽ ደግሞ 6666 ተገረፈ ተብሎ ይታመናል። እንደዚህ ተገርፎ ተዋርዶ ህዝብ ፊት ለፊት ሞት አንልም እኛ። በዛ ላይ እንደውም በሱ ላይ ሰላም ይሁን ብለን ሁሌ ዱዓ እናደርግላታለን። ይህ እሱን ከማክበር የተነሳ ነው። ሁለተኛ ኢየሱስን የምሳደብና የማይከብረው በእኛ እስላምም አይባልም።
ኢየሱስ ትልቅ ክብር አለው በእኛ ዘንድ ይከበራል። ነብይ ነው። ነብይ በእኛ ዘንድ አይሰደብም። ተስማማን? ስለዚህ ነብይ በእኛ ዘንድ ከተከበረ ኢየሱስም በጣም ክብር አለው። ግን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምናበልጥበት ምክንያት ምንድነው? ልጨርሳት ይቅርታ፣ አንድ ደቂቃ ብቻ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው ለምንድን ነው? ለኛ የተላኩ ነብይ ነው። ስለኛ ያነቡ ነብይ ነው። ለዓለም ሁሉ ተላክ ብሎ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ለዓለም ሁሉ አስጠንቃቂ አድርገን ልከናል። አሁንም ሱረቱል ፋጢር ምዕራፍ 36 ላይ ምን ይላል? ለዓለም ረህመት ወይ ደግሞ እዝነት አድርገን እንጂ አላክንህም ይላል። ቀጥሎ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና አንቺን በአይንሽ ሳየው አለቀሱ። አንድ ጊዜ ናፈቁኝ ወንድሞች ብሎ ሲያለቅሱ የነሱ ባልደረባዎች እኛ ወንድሞች አይደለንም ስሉ አይ አንቱም አስሐቢ እናንተ እኮ የኔ ጓደኞች ናችሁ፣ የኔ ተማሪዎች ናችሁ። የኔ ወንድሞችማ ገና ሳይውኝ ያመኑብኝ ሰዎች ናቸው ብሎ እንባቸውን ያለቀሱልን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሆነ ከሁሉም ማስበልጠ ነው እንወዳቸዋለን ለማለት ነው። ይሄ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የትኛውንም ነብይ ቁርአን ላይ ምን ይላል? ወለቀድ ፈضلنا بعضهم على بعض درجات ይላል። ነቢያቶችን እኛ አንዱን ከአንዱ ደረጃቸውን አበላለጥ ነው ይላል። تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ይላል ምዕራፍ 2 ላይ እኛ ነቢያቶችን بعضهم على بعض ከፊሎችን በከፊሎች ላይ አላቅናቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ነብይ ሁሉ ይወደዳል፣ ይከበራል፣ ከአላህ የተላኩ ናቸው። ግን ሁላቸውም የራሳቸውን ደረጃ አላቸው እልሻለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ በቃ በጣም አመሰግናለሁ። እውነት እኔ ግራ ተገብቻለሁ። በዛም በዝም እኔ እንጃ ሁለቱም ላይ እኔ ግራ ተገብቻለሁ። አብሽር፣ ግልጽ እየተነገረሽ ስለሆነ አሁን የራስሽ እርምጃ መውሰድ ትችያለሽ። ያልገቡሽ ነገራቶች ካለ ጠይቂ። ከዛ በኋላ ደግሞ አይመቸኝም ልጅ ህፃና እያስቸገረችኝ ስለሆነ ማታ ላይ ይገባል የምትገቡ ከሆነና ከዛ ምን እናደርጋለን? እሺ ፎሎ አድርገኝ፣ አብዲን ፎሎ አድርገኝ፣ እኔንም ይሄው ገሬሻ አዳም ብሎንም እሱንም ፎሎ አድርገና ስለባት እንጫለሽ። እሺ በቃ ላንቺ ብዬ እመጣለሁኝ ማቻ ምትመጪ ከሆነ እሺ በቃ እሱ ጋር ነይና ሼር አድርጉልኛል እነሱ። እሺ 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 ባይሽ አመሰግናለሁ። ቴንኪው እና እናመሰግናለን። ጫላ አካሚ ፈራን ነጋጅርቱ ተነጋሻ ቻንጆር የጆን አርገነ ፊሊፒዮስ ሞ ማሎ ጀሩ ተቆ አርገን ቱሪያ ማሪፋ ወራ ማሪፋ ሉቡራ በርባና ማሊፊዳ ጀራሞ ጀራ ጠቀጥ ስሪት ገረፈ ወርባቻ ጀሪ ተቆፋ የሮጋ ፈተ አደባን ጋፈቱ አኩ ሜንታሊቲ ያማጀቹዳ በጣም ነመተማሪ ወይ ነፈካት ጀራ ማራኩን እንጅብናን ይመለ በጣም የተማሩ ናቸው። በቃ ነመበረት ሲጋፈቱ ዴቪስ ሲዋረት ዴቪስ ረትጋፊ ቀባተን አመላ ከሲተን ቀበበለ ሲገነ ሮቤራ ጀረሙ ተኮ ነምኒ በራቲ ባይነ መረክሱ ሲጋፈታ ሂንዴቪስ ታፊ ዋና ዴቪስ ሱን ስሪሚታና እዶ ከልት ማፈከስት ኩና ከመት ተጀደ ሲጋፈታ ደስ ይላል። ዋና ከሲ አመጀር ዋና ከሲ ቀበን ሂንታኔፍ ታናንለ አከሰ ከዘደ ፈከኛ ወንጌል እኮ ከዘዳ ቁርአን ከዘ ከዘዳ አክሚት ከና ጀት ጀዳ ደም ሲጋፈቱ ጋፍ እንትን ይላል። ዋማ ጫፈረ ጅሩ ለይን ፉራን ወደን ፉራተን ኮኖ ከሰከሰ ከሲንጅራሚቲ ዋማ ጫፈረ ጅሩ ፉራተኔቲ አመሞ ከምብራለፍ ደኔ ይሄንስ እንዴት ትላለ ከኖ አከም ጀት ደኔ ሲፋደ ሲጋፈቱ ደስ ነው መጀረ በቃ ከነከዚ መሪዳ ወልጅቡን እንጅሩ ወለሉ አስፈልግም ወልጋፈቹ ዱፍኔ ወልከበጅኔ ልዩነትን ከኛ ዋን ደቂቃ ሸኔቲ ወሊን ዱበኑ ጋሩ ተኮኑቲ ወልጃለነ ነብያቲ አፋንቱ ኳሰው ወልራ በረቹ ዱፍኔ መቴ ወልጅባ ሚቲ ጋሩ ክርስቲያን ሙስሊም አከጅቡ ሙስሊም አከክርስቲያን ጅቡ ሚቲ ካዮን ከኝ ዋን ከነ በረቹ ዳቀምና አመ ይሮ ከስትጋፊ ጀኔ ሙስሊም ሮል ሰይኖ ግን ክርስቲያን በረሰይኑ ሙስሊሞችስ አክዋን ክርስቲያን ጠላት ተተል ሰይኑ ክርስቲያንስ ማው ሙስሊም ጠላት ተተት ሰይኔ በቃ ስማ ተቀውፍ ማለ ዋይራ በረቴው ኪን በርሲሱ ዳፈን ሰይኖ ሮባ ኢናብር ዋን ከሲኑ ግዱ ዳራበቹ ቃቀበ ልዩነትን ከኛ ማለኒ ተኮፋን አኒ ሙስሊም ዳ ጋፊን ሳንራ ቀበ ጅበ ክርስቲያን ራን ቀበዋን ክርስቲያና ማቲስ ቀባ ቢየኮትስ ክርስቲያኖት ጅሩ ኦላኮስ ክርስቲያኖት ጅሩ ወጅኛኔ ዱግኔ ጉደኔ ልዩነትን ከኛ ጋሩ አኩማ ጅሩትቴ ጋፊሮ ቀባሉ ጋፊ ከኛል ጋፋና አቺ ቦደ ገላቶ ሚነጋትሽ ቴንኪ ወሊን ጀነል ብራዴው ማለ ቶኮ አመንቲስ ቶኮ ረብሴሽን ቶኮስ ቶኮ ተቀይሰ አደደሙ በርባቻም ተጋፊ ጀና ወሊን ዱባኔ ዋንጅሩ ፉሩ የሆነ እንዳምኔ ሞ ገላቶ ሚበቃ ዋና ወሊን ዱባቴ ጀሪ ገርገርባ ጉዳ ኩና ከንተላማት ዋንተ ኮ ወንተ ወል ሚና ሞጀራ ወንተ ኮንጅሩ አካሰቹ በርባዳ
warra afaan Oromoo illee yeroo dhiyoo keessatti akka jijjiiraman abdiin qaba. Nam tokko tokko inuma jirani. Inshallah akkas.